अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ै मोहम्मद वक़ास और तासु गोरी केमिस्ट्री अनसीन नन कोम टॉपिक जम सर दे क्लास 10 द केमिस्ट्री दे पकम के चैप्टर नंबर 9 तो चैप्टर नंबर 9 जम सर दे केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक बमुंगा वो ली चैटलियर प्रिंसिपल दा कम ली चैटलियर प्रिंसिपल चिदे दा 10 क्लास पर केमिस्ट्री की बाइनेम तदा से उन्हीं जल्द बेचे लिखी ली चैटलियर प्रिंसिपल ने अलबत्ता तशकल एप्लीकेशन ऑफ के सी गोरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ के सी जमसर द्री दी यो पके जमसर दे वैदाम का डायरेक्शन खाई बल मुतदा डायरेक्शन एक्सटेंड खाई और द्रे पके निकरी चिकम जमसर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम या ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चकला मतलब यो सिस्टम पे इक्विलिब्रियम के दे और मतलब दे पोजीशन दे पता पोजीशन माने दोनों तरफ त रेट चिदे यो शान दे वही कते चरते एक्सटर्नल कंडीशन चेंज के ससा मतलब कंसंट्रेशन कमी आई सी के टेंपरेचर कमी आई सी के प्रेशर कमी आई सी के या वॉल्यूम कमी आई सी के नोई तो होदा डिस्टरबेंस के सके डिस्टरबेंस नोई बदी सिस्टम की दा एबिलिटी शता कते उसी सेवा के दा बे कमाई कते कमे दा बे सेवा के पस तरीका माने दा बखपल डायरेक्शन चेंज कई या पारोड तजी या रिवर्स तजी नो तक जम सर लीचेट के प्रिंसिपल लिनो पदी वजम दा जरूरी वगणल चे दा मतलब दलते दी वजाहत वकड़े शी खो लेकिन दमा स्टेटमेंट लिखे लीचेट के प्रिंसिपल उसूल होता है मतलब मुंगो लगा दा से चल ले वो को दे बदा नतीजे ली तम गो दा प्रिंसिपल उसूल ले कानून ले तो चकला जम सरा द लीचेट ले प्रिंसिपल स्टेटमेंट टू गोरे मतलब आगे चे सवील या मादल लिखली खुदा के नमा की लीचेट ले प्रिंसिपल मतलब चिदा गुरु चिदे सवे न गोरे लीचेट लियर और सेवा सब लिख ले प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स नो पदी के दो खबरी लिखो हां प्रिंसिपल्स पर याद साता दी प्रिंसिपल्स के मतलब दे उसूल यानी मतलब दा जम सर कानून जो मतलब ता दा शेलो को आगे रिजल्ट पता है और दा लीचेट लियर के कम लेगा ना दा खबर पर याद साता भाई लीचेट लियर की दा जम सर नेम ऑफ केमिस्ट सरे नेम ऑफ केमिस्ट दा यो केमिस्ट्री वाला केमिस्ट सही केमिस्ट हर वसु की जो केमिस्ट्री स्टडी के या वसर केमिस्ट्री इने मी आई तमगा केमिस्ट वाई वे मगड़ा खबर पर याद सादा कि दा हो नेम ऑफ केमिस्ट है और दन पुन्नु सो हेनरी ली चैटलियर हां हेनरी ली चैटलियर द्रे मगड़ा खबर पर याद सादा कि दी हेनरी ली चैटलियर तो वैसे में फ्रेंच केमिस्ट है फ्रेंच केमिस्ट ना मतलब दे याद साता द ताल्लुक तो फ्रांस सरवे बिलोंग टू फ्रांस यानी द ताल्लुक तो फ्रांस सर होता फ्रेंच ने कम ने हमको द ऑफिशियल लैंग्वेज द फ्रांस थे तो बदी वजह से भी द फ्रेंच केमिस्ट थे बले जमु सरा पॉइंट ची बदी की कम जमु सरा दे छिरे दादा प्रिंसिपल नहीं दा कम ची उसूल दी जमु सरा उसूल दई 1884 की पेश करू कना 1884 नो मतलब लीचेट ले प्रिंसिपल के प्रिंसिपल उसूल तो ही कानून ने और लीचेट ले जगम ने दा नेम ऑफ केमिस्ट ची दा पुल्लुम हेनरी लीचेट लियो और फ्रेंच केमिस्ट तो मतलब द फ्रांस से दा लोगो और 1884 की दम दा उसूल बयान करू उस पर उसूल ला the usul jikam statement ne do waina sa karela no waina ta gora we if a system at equilibrium point 2 bagi yaad sa rakho if a system at equilibrium is subjected to stress by change in concentration temperature pressure or volume the system tend to adjust itself so as to minimize the effect of that change सही बले मालिक रे आर ये तो स्टेटमेंट ना से बना रखी if a system at equilibrium is disturbed it behave in such a way to nullify the effect of that disturbance दा जे कम पैराग्राफ वर्क करे दे पदी की जे कम सम सर मेन पॉइंट टू दी पागे माने द पूहे कोशिश करो नंबर 1 खबर है बगी लिखली दा वो if a system मां बार वी जी सिस्टम मतलब सरे एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन चिकम सिस्ता ऑब्जर्वेशन के या तो एनीथिंग अंडर स्टडी कि मतलब ता स्टडी के एकदम सिस्टम हो लगा मां प्यारी की ऊपर अगसी अब प्यारी की जदा ऊपर गोरम यदि ऊपर सम सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दा सिनो वाला गोरम दा सदी नो वस परी प्यारी की दा ऊपर के मरा अगसी दा टोल जमाना पर सिस्टम ने
دې ته مسوي دا زمونږه سیستم دې سټډي کوم ځای پراپرټي نه ګورم نو انیثینګ انډر سټډي انډر ابزرویشن از کال سیستم خو دلته موږ د سیستم خبره سکو کیمیکل ریاکشن وګورو څه وګورو کیمیکل ریاکشن خو دا کیمیکل ریاکشن په ایکویلیبریم کې الریډي پس کې به په ایکویلیبریم کې نو اوس پوینټ دا دی وسته چې کله د ایکویلیبریم خبره کې نو یو سیستم کله په ایکویلیبریم کې په تیر لیکچر کې موږ دا غي لپاره وضاحت کړو چې ایکویلیبریم کې یو سیستم چې ته وایي چې په دادی په ایکویلیبریم کې شي نو څه پکار دي نو دلته وایي کوم ګوره ایکویلیبریم نو د ایکویلیبریم لپاره هو ما بار ویلو چې دوه ولا مین پوینټونه دي هغه دا دي چې نمبر 1 دلته موږ ویلو نمبر 1 دا کوم ریاکشن چې ترالي دا 2 ډایرکشنل دي سړي 2 ډایرکشنل د 2 ډایرکشنل زموږ مطلب څه چې دا ریورسیبل دي سړي چې دا زموږ سره صحیح ریورسیبل ریاکشن او موږ وی ریورسیبل ریاکشن مته څنګه لیکي دا چې لکه لیټ سپوز دا A + B دی نو مطلب پدې کې وتري سي ډبل ایرو وکي او COD ته جوړه دې خبره مطلب دا دی A + B COD ته دي او COD واپس چرته دي A + B ته دي نو یو شرط پکې دا شو چې ریاکشن دي ستاسو دا زموږ سره ریورسیبل دي خو دویم نمبر شرط دا د ریورسیبل نه خو لیکن دا به ته همیشه په کم لوخي کې په کلوز ویسل کې نو یاد ساته دویم نمبر پکې شرط سره کلوزډ ویسل او موږ سویلو د کلوز ویسل خبره موږ لیټ سپوز دا لوخه راغسته دي او په دې کې تا A + B ریاکټنټ راغستې دي د دې نه خو دا COD جوړیږي خو کچري دا کنټینر اوپن دی دا خو بیا بهر ته وځي کنه نو موږ دا کنټینر به ته کلوز ساتي چې دا واپس ریورس راتلی شي او بیا چې د دوه سپیډ یو شو بیا په ایکویلیبریم کې نو دا دوه ولا مین چې کوم زموږ سره د ایکویلیبریم د لپاره کنډیشن دي هغه دا ضروری دي خو چې ته وسوي چې دا په ایکویلیبریم کې شو مطلب دا نه خطا چینج کړه څنګه دې کړه داسې دی غره په دې اندازه کې نو اوس په دې وخت کې دې مطلب دا شو چې دې طرف ته کانسنټریشن یو شان دی دوه طرف ته سپیډ د فارورډ ریاکشن او د ریورس ریاکشن یو شان دی دا به کله زموږ سره نو په هغه لپاره هم موږ ته پته را چې موږ په شمار خبرې کوو موږ په کې نمبر 1 وایو چې کانسټنټ concentration the cha of reactant او بل څه and product یعنی دا سایډ زما ریاکټنټ دی کنه او دا سایډ پروډکټ دی نو زما چې دا به همیشه ته کانسټنټ ساتي مطلب د ټایم تیریدو سره پدې کې فرق نه راځي چې پکې په ټایم تیریدو سره فرق نه راتلو نو دوه طرف ته کانسټنټ دی نو دا ول نمبر 1 شرط شو چې مطلب دا په ایکویلیبریم کې دی خو په ایکویلیبریم کې وهلې چې دوه طرف ته کانسنټریشن سي کانسټنټ دی دویم نمبر غټه خبره ولا یاد ساته دویم نمبر چې دا ریاکشن چې د کم ټمپریچر کړي دی نو کانسټنټ ټمپریچر وساتي څه وساتي کانسټنټ ټمپریچر یعنی چې په هر یو ټمپریچر باندې دا ریاکشن شوی دی دغه ټمپریچر چینج کوا ما دریم نمبر پکې یاد ساته چې دریم نمبر د دې لپاره چې کوم کنډیشن نو هغه موږ وایو کانسټنټ پریشر مطلب دا ریاکشن چې تا په کمپریشر کړی دا پریشر ما چینج کوا مې سیوا کوا مې کماوه او چې کوم سلورم نمبر مین پوینټ دی سلورم نو هغه زموږ سره دی کانسټنټ والیوم وس چې کوم والیوم دی هغه کانسټنټ ساده مطلب والیوم په پریشر بدلیه د پریشر او د والیوم یو بل څه انورسي تعلق ته کنه انګلیسي کې V is inversely proportional to pressure یعنی چې ته زموږ سره والیوم چینج کې مطلب کته والیوم وې سیوا دې کوم نو پریشر به څه کوا آپ کما کته چې والیوم دې کم نو پریشر به سیوا کا نو مطلب دا هغه پیرامیټر دی فزیکل پیرامیټر دی چې په دې 1 2 3 4 کې په دې کې ته فرق راولې نو ته ایکویلیبریم ډسټرب کې مطلب د ایکویلیبریم ډسټرب کول نو مطلب دا واخلم دا یې چې لیټ سپوز دا زموږ سره ما گراف جوړ کړی دی دې طرف ته ټایم دی دې طرف ته کانسنټریشن دی زما پاور کې دا A + B ډیر زیات سی وای کنه A + B سی دا سی وای چې ټایم تیریږي د دې A + B په کانسنټریشن د ټایم تیریدو سره په دې کې کمی راځي او دلته زموږ سره COD موجود دی هغه پاور کې 0 وي
چې ټایم تیریږي دا سی وړي سیوا کېږي نو داسې وخت راشي چې دواړو طرف ته د دواړو کانسنټریشن په کوم ځای کې یو شان شو یو شان مطلب کانسټنټ شو نو موږ وایو په دغه وخت کې ایکویلیبریم اسټابلیش شو اوس دا ایکویلیبریم اسټابلیش شو په دې کوم ځای کې چې دا ایکویلیبریم اسټابلیش دی دغه زموږ ایکویلیبریم پوزیشن وایي څه ورته وایو ایکویلیبریم پوزیشن یا پوینټ ورته هم ویلی شي نو موږ وایو چې کوم ایکویلیبریم پوزیشن دی دا ته چینج کې را چینج کې نو چې کله دا تا ډسټرب کوو نو په دې سیستم کې دا ایبیلیټي شته خاطر به دا زموږ سره ډسټرب کې څنګه ته به دا ډسټرب کې څنګه چې کله هم ته په کانسنټریشن کې په ټمپریچر کې په پریشر په والیوم کې فرق راولي سیوا کې یې کمې نو دا پوزیشن ته ډسټرب کې نو په دې سیستم کې دا ایبیلیټي شته چې دا چې دا کم ډسټربنس راولي چې دا داسې طریقه وکړي نه لیپای کې دی به اوس څه کوي دا سره دوه اپشن دي یا د لیفټ نه رایټ ته راشي یا د رایټ نه لیفټ ته راشي مطلب یا د فارورډ سایډ ته راشي یا د ریورس سایډ ته راشي نو موږ ته لیچرټ دا خبره کړې ده لیچرټ وایي یو سیستم په ایکویلیبریم کې دی د ته ډسټربنس کې ډسټربنس د څه په ذریعه باندې کې یا کانسنټریشن چینج کې یا ټمپریچر چینج کې یا پریشر چینج کې یا والیوم چینج کې وای په دې سیستم کې دا ایبیلیټي شته چې دا ریزالټ په دې طریقه ایڈجسټ کړي چې دا د ستا د ټچ په کوم ډسټربنس راوستي دا یې سګي ختم ګوره if a system at equilibrium is subjected to stress تا یو سیستم دی په ایکویلیبریم کې ته د زور نه ورکې زور ولا څه په ذریعه ورکې بای چینج ان کانسنټریشن ولا بدلی را بدلی ټمپریچر ولا بدلی را بدلی پریشر شو یا زم سره والیوم شو نو په دې سیستم کې دا سیستم بس کوي د سیستم ټین ټو ایڈجسټ اټسلف دا سیستم به دې کوشش کوي ځان په دې طریقه باندې ایڈجسټ کړي چې دا ستاسو چې کوم افیکټ پیراغله چې دا څه کی دا مینیمایز کی کم سے کم کی او دلته بیا موږ لیکلي چې if a system is equilibrium is disturbed یو سیستم دی په equilibrium کې ډسټرب کو نو په دې سیستم به دې طریقه باندې بیهیو کوي چې دې زموږ سره ستاره افیکټ نه لیپای کی نه لیپای مطلب زیرو کی نو دا زموږ سره لیچرټ پرنسپل دی خو دلته یو څو خبرې حساب ذهن کی چې په لیچرټ پرنسپل کې دا ریاکشن نه دی دا به همیشه په ګیسیس فارم کې په څه فارم کې وي یعنی مطلب تا به دا ریاکټنټ په ګیس فارم کې راغسته پروډکټ په ګیس فارم کې جوړي نو په لیچرټ لر کې درې غټه خبرې ځکه ها سو غټه خبرې درې چې دا لیچرټ لر پرنسپل چې کوم دی دا به تا هله اپلای کولای شي چې کله ستا ایکویلیبریم میکسچر چې کوم دی کنه دا په ګیسیس فارم کې یعنی لیچرټ پرنسپل کی طرح تیار ہے چیٹلیئر پرنسپل دا درې خبرې زده ها لیچرټ پرنسپل چې کوم دی کنه دا اپلیکیبل په کوم ځای کې په کوم ځای کې چې ستاره ایکشن میکسچر چې کوم دی کنه ریاکشن میکسچر دا ان ګیسیس فارم سکی ګیسیس فارم मतलब स्टा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पसपम की पगीस की कचरे पसल लिक्विड की बया बदा किसा मतलब लीचर्ट ले प्रिंसिपल वे नहीं अप्लाई की वेन नंबर का खबर में किदा याद साता जो वक्ती मा रिएक्शन था दासी हुई हुए a + b और माई दे जुड़ेगी c + d नमुंगा वी ची दा जम सर प इक्विलिब्रियम के लेगा ना तो बदी वजह लीचर्ट ले प्रिंसिपल डबल नुम सोई लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक था और درېمه غټه خبره یاد ساته چې د لیچرټ پرنسپل چې کوم دی کنه د انډستریال پروسس دی سره دم څه انډستریال پروسس او په انډستری کې د غټ مقصد سره په انډستری کې خلک څه کوي پروډکټ جوړي کنه او موږ وایو چې پروډکټ جوړي خو دا پروډکټ ډیر جوړ شي نو په دې وجه دا سہولت ولا چا ور کړی دا آیډیا ولا چا ور کړی چې دا پروډکټ ډېر ډېر چل ور سکے نو هغه ته بدی وجه مسوي دا انډستریال پروډکټ ته او بدی مقصد سي ټو انکریز productivity یعنی د لیچرټ انډستریال پروسس دی او په انډستری کې دا غټ مقصد سره چې پروډکټیویټي دي څنګه انکریز شي مطلب پیداوار دې موږ ته څنګه ډېر حاصل شي نو دا زموږ سره دا درې پوینټونه ساته چې ریاکشن میکسچر همیشه په ګیسیس فارم کې راغلي لا اپ ایکویلیبریم ورته بدی وجه چې ځکه چې تاسو سیستم په ایکویلیبریم کې سټډي کې او انډستریال پروسس ورته بدی وجه چې مطلب په انډستری کې دا غټ مقصد دا دی چې دا پروډکټ موږ څنګه سیوا کو صحیح ده د دې نه پس پکې یو دوه خبرې نورې هم دي په دې ډیفینیشن یا د دې چې دا کوم سټیټمنټ دی د دې د پوهې لپاره زه جنرال دوه خبرې تاسو کوم یعنی ما وختي دا سی وی چې دې سیستم د دې سټیټمنټ مقصد څه دی وایي چې یو سیستم په ایکویلیبریم کې دی
او دا ته ډیسټرب کین وای دی به وای دسی طریقه باندې ځان ایڈجسټ کړي چې مطلب هغه ایکویلیبریم واپس اچیو کی نوې پوینټ به اچیو کوي خو لیکن ایکویلیبریم دی اچیو کی لکه څه پتا له فزیکل اگزامپل اول درکما لیټ سپوز دا زم سره یو کانټینر دی صحیح ده او دا د خاطر د پشان بالکل بل کانټینر دی صحیح ده او د دې دوه په منځ کې تا ته ټیپ جوړ کړی راسي وس دته تا دې سیډ وبره واچول یا دې سیډ خدا ته د وبونه دوه ډکړه نو چې کله د وبونه دوه ډکیږي د دوه لیول به یو شي نه کنه هغه چې الریډي د ومس کې پیپ ته نو په دې دوه کې زموږ سره د وبو لیول یو شان دی لیټ سپوز دا زموږ سره A کانټینر دی دا زموږ سره B دی صحیح شو او زه ځان د جنرال اگزامپل هم زم چې د دې A نه B ته ځي د چرته نه د A نه B ته دې ته فارورډ سایډ وایي څه ورته وایي فارورډ سایډ او چې کله ته د B نه A ته راځي دې ته زموږ ریورس سایډ وایي نو دا زموږ سره ریورس سایډ دی اوس تاسو سره دې سیستم ته کتره دې سایډ H2O مطلب اوبه کېږي که نه H2O ورته ور 8K نو دا H2 په دې کې سیوا کېږي که نه نو چې دا کم طرف ته به دا اوبه ځي په دې پیپ په ذریعه فارورډ سایډ ته نو مطلب تا چې ورته کله اوبه ور 8 کړه دی په دې سایډ ته ځي ټیک دی اوس که تا دې نه اوبه دې لرې کړې ریموو دې ته کړې اوبه دې په سریه باندې څه کړې ریموو دا سیسټم چې دلته د اوبه سیوا کول غواړي په کم طرف په راځي په ریورس سایډ به راځي نو دوه اپشن شوې موږ وایو که دې سیس ته ته د بره نه اوبه ور 8K نو ته دلته اوبه سیوا کوې نو دا کوشش کوي چې د اوبه دلته زه کمې کم نو چې کم طرف ته ځي فارورډ سایډ ته ځي او چې کله ما د دې نه اوبه ریموو کړې نو ما لږې کړې نو دا وایي چې زه سیوا کوم نو په کم طرف په راځي په ریورس سایډ باندې دا عام فزیکل اگزامپل دی خو دا لیول به برقرار ساتي یا داسې دین علاوه ته یو عام اگزامپل هم اخیستی شي لیټ سپوز دا یو ماشوم دی دا ماشوم زموږ سره ناست دی په لاس کې اوس سپاره ده ټیک ده دلته مله مخ دلته خپل قاري صاحب ناست دی او دا قاري صاحب ورته سبق وایي موږ به داسې ووایو صحیح ده اوس د دې دواړو په منځ کې یو ایکویلیبریم دی دا قاري صاحب دته سبق وایي دا ماشوم ته سبق یې زده کوي ټول کانسنټریشن یعنی ټوله توجه چې دا په څه ده په سبق ده د دې ماشوم نه شاته دلته یو بل ماشوم هم ناست دی چې هغه لږ شرارتي دی او هغه کوشش کوي یعنی زه خو اول دا ووایم چې دې دواړو په منځ کې څه دی د قاري صاحب د ماشوم ایکویلیبریم اسټبلش دی ټیک ده اوس دا چې کوم ماشوم ناست دی نو دی لږ ګوتې شرارتي دی دا ماشوم ډسټرب کوي په مخه ډسټرب کوي څنګه یا د ټوپۍ راکاږي یا چې د غوږ نیسي یا لمن ترې راکاږي یا ولا خپه تخنۍ خو لیکن په څه طریقې ډسټرب کوي اوس دا یو ماشوم چې دی هم دا خو په ایکویلیبریم کې دی ډسټرب کوي نو چې کله دی ډسټرب کوي د سره دوه اپشن یا دی را مخکې دا ماشوم دی دا بل چې دی دوه درې سپیډي وي خو لیکن که داسې کوي نو د سره ایکویلیبریم ډسټرب شو بیخي که نه نو موږ وایو دا سیستم داسې دا ماشوم داسې کوشش کوي که زه چېرې اخوا محکوم نو زما د قاري صاحب سبق خرابېږي نو په دې وجه دی د ده دا ډسټربنس اګنور کوي یعنی ښه پوهېږي چې دا مله غوږ له ګوتې راوړي لمن مې راښکودمه یعنی زه تخنولم خو لیکن دا د ده دا ډسټربنس اګنور کوي نو دا موږ وایو لیچیټلر پرنسپل څنګه چې دې ماشوم د شاته ماشوم دا ډسټربنس اګنور کو دسی چې کم یو سیستم په ایکویلیبریم کې دی د کوشش کوي که ته ډسټرب کوي نو دی به داسې یو طریقه کار کوي چې ستا ډسټربنس ختم کړي خو تا ته ما وختي ووي چې کله ته د کیمیکل ریاکشن خبره کوي نو دی چې کله دا ډسټربنس اګنور کوي ختمه یې نو د سره دوه اپشن دي یا دی په فارورډ سایډ لاړ شي یا دی په ریورس سایډ نو دا زموږ سره د لیچیټلر پرنسپل لپاره بیکګراوند اوس په موږ هغه څیزونه ګورو چې کوم یې زه په خپل स्टेटमेंट کې لیکلي چې ته په کانسنټریشن کې فرق راولا په ټمپریچر کې فرق راولا په پریشر کې په والیوم کې نو هغه فرقونه چې راولي سبا کېږي او غټ مقصد به سي او ما په یو پوینټ وختي وي چې دا انډستریال پروسس دی نو په انډستری کې د دې پیدې انډستری کې د دې سي مطلب موږ د په ذریعہ باندې پروډکټ ډیر زیات چې دا هغه حاصل ولې شو اوس دا کسی چې موږ لګاو کنه د دې لپاره موږ جنرال یو اگزامپل لرو دا خبره یاد ساته ها په دې خپل سټډي کې یعنی موږ دا لیچیټلر پرنسپل وضاحت کو نو په دې کې موږ یو اگزامپل لرو هغه اگزامپل زموږ سره دی هیبر پروسس او دا هیبر پروسس چې کوم دی دا یو انډستریال پروسس دی صحیح زموږ سره انډستریال پروسس دی او د انډستریال پروسس د سره لپاره جوړیږي for manufacturing of
NH3 چې کومه ته امونیا ویل شي او امونیا زموږ سره پس کې استعمالېږي په نایټروجینیس فرټیلایزر پس کې used in nitrogenous fertilizer یعنی هغه فرټیلایزر کوم چې زموږ سره نایټروجن پکې موجود دی بیسټ ایگزامپل زموږ سره څه دی هغه زموږ سره دی یوریا کوم سپینه سره نو دا زموږ سره هیبر پروسس انډستریال پروسس هیبر ساينټیسټو او د زموږ سره دا طریقه کار خولو چې ته د امونیا څنګه جوړې NH3 نو د چې زموږ سره کوم طریقه کار خولې دی چې امونیا کله ته جوړې نو څه وږي نایټروجن وراوالي په ګیسیس فارم کې هایدروجن وراوالي په ګیسیس فارم کې د دوی نه باول جوړ شي NH3 امونیا خو که تا چاته دا سیستم کلوز مطلب په بندو کې دا ریاکشن کړی دی نو دا واپس ډیکمپوز شي څه به جوړ شي هایدروجن او نایټروجن او بیا دا چې بیلنس لیکي نو دلته نایټروجن 2 دی دلته 2 ولیکي او 3 نو لیکي دلته هایدروجن 3 دا ریاکشن چې کوم دی ته موږ سوي هایبر پروسس او دا زموږ سره څوک جوړ شو امونیا جوړ شو وز دا ریاکشن چې دی هایبر پروسس کړی دی کنه د دې لپاره اپټیمم کنډیشن کتلی دي اپټیمم کنډیشن مطلب چې په کم سيزونه داسې دي چې دا غي په دې په زده امونیا ډیره جوړه نو خو موږ وی طریقه کار چا خو لیچټلر خو یا ساته دا ریاکشن چې کوم دی کنه اوله پوینټ خدای یاد ساته چې د دې لپاره چې کوم ټمپریچر دی هغه زموږ سره استعمال کړي 450 سیلسیس یعنی په دې ټمپریچر باندې امونیا ډیره جوړیږي دویم پوینټ د دې سیستم لپاره چې کوم پریشر دی هغه زموږ سره د 200 نواله تر د 500 پورې او ATM ورته دی کوه اټماسفیریک پریشر په دې پریشر باندې د سکی خپ پروډکټ جوړي څوک جوړي امونیا او دریم نمبر په دا خبره یاد ساته چې په دې کې موږ کیټالیست چې کوم استعمالو کنه کیټالیست هغه زموږ سره دی آیرن Fe چې کوم ته ویل شي آیرن او دا ریاکشن چې کوم دی دا خبره دم ته معلومه چې د دې خواته به دې کې نه دی د سیټ به لیکلې ډیلټا H او دا غي سره ساين نیگیټیو لیکلي د دې نیگیټیو ساين مطلب دا دی چې دا ریاکشن د دې لیفټ نه چې کله رائټ ته دی نو دا په دې وخت کې زموږ سره ایکزوترمیک دی سره ایکزوترمیک خو چې کوم ریاکشن په لیفټ نه رائټ ته ایکزوترمیک دی ریاض ساته د رائټ نه لیفټ ته دی همیشه انډوترمیک دی ایکزوترمیک هیټ پکې بهر ته وځي او انډوترمیک هیټ پکې دننه جذب کیږي نو موږ په خپل ثابت لیچټلر پرنسپل اصول کې کوم یو ریاکشن سټډي کوو هایدروجن دا سيزونه خو دې د لیکلي کنه دا بیا روسته ودی کنه کله ودی کړه چې کله د لیچټلر قانون زده کو چې مطلب لیچټلر هم د دومره غټه پیدا راکړي چې کله دا ټمپریچر وساتي دا امونیا ډیر جوړیږي کته پریشر دومره وساتي د 200 نه 500 پورې دا امونیا ډیر جوړیږي کته به کیټالیست آیرن جوړ کړي نو دا ریاکشن به زر کی نو دا زموږ سره هاغه مطلب کنډیشن دی چې په کم په ذریعہ باندې امونیا ډیره جوړیږي اوس موږ ګورو چې کم زموږ سره د امونیا مطلب دا ریاکشن په ایکولیبریم کې دی او په دې باندې موږ کنډیشن چینج کوو اوس چل پکې نمبر 1 پکې شو effect of change in concentration कम जगह बानी एट इक्विलिब्रियम सही था यानी ये रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम की लेकर दी पर कंसंट्रेशन की तपर रावली नोता खुदा सिस्टम डिस्टर्ब को यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब को होगा लिचर्टर द प्रिंसिपल मुताबिक होने की बड़ी सिस्टम की एबिलिटी स्टा जो वापस से जम सरा ये नए पोजीशन दे अचीव की मतलब इक्विलिब्रियम तेजान वापस रावली نو چې ځان ایکولیبریم ته راوړي نو د کیمیکل ریاکشن سره دوه اپشن یا به فارورډ یا به ریورس موږ اگزامپل بدل ته ګورو هغه زموږ سره دی هیبر پروسس دا چې موږ وی چې موږ د دې لپاره دا چې اپلای کوو دا قانون په چا اپلای کوو په هیبر پروسس په کوم کې چې نایټروجن او هایدروجن کمباین کیږي او دا زموږ سره په ایکولیبریم کې او امونیا ته جوړیږي امونیا سوري NH3 ها امونیا ټیک شو موږ دا ویلي دي چې دا په ګیسیس فارم کې دی دا هم په ګیسیس فارم کې دی دا هم په ګیسیس فارم کې دی خو دې ریاکشن ته وګوره د دوه حصے دي یو د لیفټ نه رائټ ته بدی ها پیروکی چې د فارورډ وای فارورډ ریاکشن او په دې هیروکی چې د رائټ نه لیفټ ته د ریورس وای دا څه وای ریورس ریاکشن ورته ویل شي
وس دا سیستم چې کوم دی په دې کې بل غټه خبره ده د زده کا زموږ دا لیفت سایډ چې کوم دی کنه لیفت سایډ دی په دې سایډ چې څوک موجود دي د ریاکټنټ وایي څه ورته وایي ریاکټنټ او چې کوم زموږ رائټ سایډ ته موجود دی هغه ته څه وایي همیشه پروډکټ ورته وایي products یعنی reactant of products اوس موږ وایو چې effect of change in concentration ده نو concentration د reactant هم دی او د product هم دی چې کله دا په equilibrium کې دی مطلب په equilibrium کې دی نو د product concentration او د reactant concentration constant دی هم وایي که په دې کې موږ ته change راولو نو بیا به څه effect دی په دې equilibrium باندې نو یاد ساته زموږ سره د reactant لپاره دوه خبرې دي reactant کې چې کله ته فرق راولي نو ستاسو سره دوه option دي یا دې د reactant ته increase کی सदी की इंक्रीज या द रिएक्टेंट ته डिक्रीज की صحیح ده وس रिएक्टेंट دا नाइट्रोजन او हाइड्रोजन دغه بدی کې ته هر څوک یادې ک नाइट्रोजन یادې او ک हाइड्रोजन یادې ته چې بدی دوه کې څه څوک انکریز کوم نه انکریز کول مطلب سره ایड کوم ہے سه کوم ایड ایډیشن پکې کوم مطلب یا नाइट्रोजन ایड کوم یا हाइड्रोजन ایड کوم وس چې کله ما नाइट्रोजन او हाइड्रोजन ور ایड کړه یا می دا ور ایड کو یا می دا ور ایड کو نو ما دا پوزیشن د ایکویلیبریم چې کوم دی دا ما ډسټرب کو ځکه چې ما دې ته کنسنټریشن سیوا کو کنه اوس لیچټ لسوي دي په دې سیستم کې دا ایبیلیټی شته چې د دا سیس دلته کم کی او یعنی ایکویلیبریم دی واپس اچیو کی اوس دا سیس دلته سیوا کو دا سیستم به کوشش کوي چې دا سکی دا کم کی نو چې دا کمای کم طرف ته وځي فارورډ ته ریورس ته مطلب ته دا سیس سیوا کې نو سیستم کوشش کوي چې دا سیس کم کی نو چې کمای نو دی به کم طرف ته ځي فارورډ سایډ نو دا خبره یاد ساته ها goes and forward side صحیح ده goes and forward side نو دا خبر به یاد ساته چې کله ته په دې دوه کې نایټروجن یا هایدروجن کې هر څوک انکریز کې مطلب ته دی ایکویلیبریم چې کوم سیستم دی ته ور ایډ کې نو دا سیستم به کوشش کوي چې دا کم کی نو دا کمول لپاره کم سایډ ته وځي فارورډ سایډ ته ما وی دویم زم سو ډایرکټن د لپاره څه چیز دی ډیکریز کول ډیکریز کول دا مطلب سره ریموو کول ریموو یعنی چې کله ته زموږ سره دا نایټروجن د دې لوښي نه لري کی یا د هایدروجن تی ریموو کی په دې ډول کې د هر څوک لري کی نو تا کم کو دا سیستم به کوشش کوي چې دا سیوا کی دغه چې ایکویلیبریم اسټابلیش کوي نو چې تا کمو نو دا سیستم به کوشش کوي دا سیوا کم نو په کم سایډ کې راځي په ریورس سایډ کې ځکه چې په ریورس سایډ کې دا هایدروجن او نایټروجن سیوا کیږي او تا خو لري کړی کنه دا سیستم به کوشش کوي چې goes in reverse डायरेक्शन या साइड हाँ सही शो नو لمره خبردار شو کته نایټروجن هایدروجن کې څوک ایډ کې نو ریاکشن به فارورډ سایډ ته ځي کته بدی دوه کې تاسو ریموو کې نو ریاکشن به ریورس راځي دا د ریاکټنټ لپاره خبره شو دغه سیم سچويشن وز د پروډکټ لپاره کومه زما کا پروډکټ ته زموږ سره پروډکټ دا ته انکریز کې یې زموږ سره ډیکریز کې ډیکریز یا انکریز وس د انکریز نه زما مطلب هم حق لري ایډ کول یعنی دا ورته ور ایډ کا او ډیکریز مطلب سره یعنی مطلب ته دې څنګه ریموو کا وز دا امونیا چې تکله ور ایډ کې نو دا هوته دلته سیوا کې کنه ریاکشن په کوم سایډ ځي په بیکورډ چې کومه ته ریورس ویلې شي د بیل ته ولي کما کم یو سایډ goes and reverse side goes and reverse direction ولی چې دا سیستم د سیوا کو دی به کمای مطلب چې ایکویلیبریم اسټابلیش شي کنه اچیو شي وس کدا امونیا د تاسو کې ریموو دي کړي لری کول دي نو چې دا تک کمې دا سیستم به کوشش کوي چې دا سیوا کما نو دا په کوم سایډ ځي goes in forward direction goes in forward direction چې څنګه شي چې ایکویلیبریم اسټابلیش شي او امونیا بیا حق ته سیوا کی اوس د خبرې نه چول لا شو کنه چې ما سره دا سلور اپشن شو د ریاکټنټ لپاره دوه اپشن دي د پروډکټ لپاره دوه اپشن دي ټیک شو وز لیچټلر کې تاسو ته ما خبر کړی دا انډستریال پروسس دی په انډستری کې مقصد دا دی چې موږ پروډکټ سیوا کوو وس پروډکټ سیوا کی پروډکټ زم سره سوکته NH3 دی کنه نو فارورډ سایډ ته به ګوره فارورډ سایډ دا زم سره یو اپشن دی صحیح ده چې مطلب ته زم سره کله په دې نایټروجن هایدروجن کې څوک انکریز کی نو فارورډ سایډ امونیا به ډیره جوړیږي او بل به د فارورډ سایډ چې تاسو کارا
دا یو دی خیال دی نو دا دوه اپشن زما سره داسې اپشن دي چې په کم کې زموږ سره امونیا ډېره جوړېږي نو زما دپاره بیسټ اپشن دا یو دی که دا یو دی نو په دې په خپله سوچ کې که ته چېرته نایټروجن او هایډروجن انکریز کړې دا خو ته بیا تاوان کې مطلب نایټروجن هایډروجن ایډ کې نو ته ریاکټنټ سیوا کې مطلب بیا تاوان شو خو ته به چل دا کې چې ته د امونیا ریموو کوه مطلب دا داسې یو سیسټم دی که نه په دې سیسټم کې چل دا وکړه چې نایټروجن او هایډروجن ریاکشن دې شروع کړی دی او په دې کې څنګه چې د امونیا جوړیږي د امونیا دې بار بار ریموو کوه چې بار بار یې ته ریموو کوې نو دا ریاکشن به مخامخ باندې فارورډ منډه وي او امونیا به ډېره جوړیږي نو یاد ساته بیسټ اپشن زموږ سره کوم یو دی چې په کم کې ته ډیکریز کوه څه ریموو کوه مطلب د امونیا بار بار د دې سیسټم نه لرې کوه نو دا دواړه به بار بار کمباین کېږي او امونیا به سیوا کوي نو زموږ لپاره بیسټ اپشن کوم یو دی د لیچارډر مطابق چې ته زموږ سره په مخامخه ته دا سیسټم چې کله ډسټرب کړې نو په مخامخه کې د امونیا ریموو کوه نو ریاکشن په فارورډ سایډ کې دا نمبر 1 افیکټ شو په ایکویلیبریم باندې چې کله ته پروډکټ ریموو کې پروډکټ ډېر جوړېږي اکارډینګ ټو لیچارډر پرنسپل او چې کوم مطلب زموږ سره ایکویلیبریم اسټابلیش کړي دوباره دویم نمبر زموږ سره ګورو افیکټ اف چینج ان ټمپریچر دویم نمبر زموږ سره دی دویم نمبر effect of change in temperature at equilibrium صحیح شو یعنی چې کله ته په ټمپریچر کې فرق راولي په ایکویلیبریم کې د دې به افیکټ په دې ایکویلیبریم صحیح نو ټول اوله خبره هوته راځي ځکه چې دا چې کم ټمپریچر دی د دې ټمپریچر په لحاظ سره چې کله ریاکشن کیږي نه نو چې په کم ریاکشن کې هیټ ابزارب کېدو نو یاد ساته دغه ریاکشن ته دغه پروسس ته موږ وایو endothermic process دا یاد ساته ها چې په کم پروسس کې هیټ ابزارب کېدو هغه پروسس ته موږ وایو دا endothermic process دی endothermic reaction دی دویمه خبره یاد ساته چې په کم ریاکشن کې هیټ ریلیز کېدو د ابزارب په دې سوي کما ریلیز یا ورته موږ وایو ایوال ورته ویل شو یاد ساته هغه ریاکشن ته موږ وایو اندو نه بلکې ایگزوترمیک پروسس څه مطلب دی خبره لکه تا چا دا یو ریاکشن ولیکو چې A + B دی صحیح ده او دلته ورسره ډیلټا نه کړی و او به ریاکشن لیکلی او دلته لیکلی او C او D یاد ساته دی ریاکشن مطلب دا دی چې بده کې د هیټ ابزارب شوی دی دا د هیرو کې دی بیک سایډ ته راغله مطلب دی ریاکشن ته بته سوی اندوترمیک پروسس ورته یا به دا ریاکشن ته بده سایډ سټایل لیکلی A + B او ایرو به لیکلی C + D او دلته به لیکلی ډیلټا H چې هغه د چینج ان انتالپی ویل شي او دې ته به مله مخدل لیکلی چې چینج ان انتالپی ساين به ورکړي زموږ سره پازیټیو ساين چې په کوم ځای کې پازیټیو ساين ورکړو دی مطلب په دې ریاکشن کې هیټ ابزارب شوی دی یعنی دا ریاکشن چې کله شوی دی کنه چې دا کېدو د دې لپاره زموږ ته مطلب زموږ سره په دې کې هیټ څه شو هغه پکې ابزارب شوی دی دغه اندوترمیک پروسس وایو یو ته اندوترمیک ریاکشن ویل شو هیټ ریلیز کېدو لپاره کته اگزامپل ګورئ نه یاد ساتئ چې A + B دا به دې طریقې لیکلې C + D او د دې خواته به ډیلټا هغه ډیلټا به دې خواته لیکلې د دې خبره مطلب دا شو چې په دې کې زموږ سره هیټ چې دی یعنی دلته دا هیټ چې دا پر ایکټنټ سایډ کې دی او دلته دا هیټ په کوم سایډ کې دی په پروډکټ سایډ کې دی یا به دا ته په دې طریقې لیکلې اور څنګه به لیکلې A + B او تا ته وایي چې دې C + D جوړلې او دلته به لیکلې ډیلټا H او دا غي ساين به نیگیټیو ورکړي دا نیگیټیو نو مطلب دا دی چې په دې کې هیټ بهر ته وته دی یعنی هغه ریاکشن چې په کم کې هیټ بهر ته وځي هغه تم غواړو ایگزوترمیک چې په کم کې هیټ دنه جذب کیږي تم سو اندوترمیک نو خدا خبرې ځکه په ټمپریچر یعنی هیټ چې په کم ریاکشن کې هیټ بهر ته یعنی ابزارب کیږي هغه ته اندو وي چې په کم کې هیټ ریلیز کیږي هغه ته سو ایگزوترمیک ورته ویل شي اوس موږ ایگزامپل چې خپل کمګورا خدای یو دی غنه هیبر پروسس دی نایټروجن پلس هایدروجن او د دې موږ وایو امونیا جوړه ده امونیا صحیح شو د دې خو ته یاد ساته
چې ډلټا اچ پیدا سي کله یې ډلټا اچ ساين به نیگیټیو ورکړي ٹھیک تا اوس دا ته بیلنس وری کا دلته 2 دی او دلته هم سره 3 دی صحیح ده دا ډایرکشن چې زموږ سره کوم لیکلای دی کنه د دې خبره مطلب دا شو چې د ډایرکشن په اول دوه حصے دي کنه یو به فارورډ سایډ دی فارورډ سایډ او بل به څه دی ریورس سایډ یعنی چې کله ته په دې هیرو کې دا روانه دا کوم یو ډایرکشن دی دا زموږ سره په هغه وخت کې دی ایکزو ساين نیگیټیو دی کنه ایکزو دی خو کته په دې هیرو کې دی په ریورس ډایرکشن کې یاد ساته دا په دغه ډایرکشن کې زموږ سره بیا سي ساين بداسي ډلټا اچ از ایکوال ټو پوزټیو او په دغه وخت کې بده موږ ایکزو ترمیک نه وي بلکې موږ سوي انډو ترمیک نو چې کوم ریاکشن ریورسیبل لین په فارورډ سایډ کې بده زموږ سره کپا ایکزو ترمیک او په ریورس کې انډو وي کپا فارورډ کې انډو دی نو په ریورس کې ایکزو وي وس دا ریاکشن دی ما ته دومره پته ورګي چې دا زم سره نیگیټیو ساين هم را کړی دی دا ایکسپریمنټل ډیټرمینیشن کی ها نو چې دې زم سره دا ایکزوترمیک ریاکشن دی اوس په دې باندې ځا سکوما چینج ان ټمپریچر په دې ریاکشن باندې ټمپریچر بدلوم را بدلوم وګوره ها زم سره د ټمپریچر بدلولو لپاره څه طریقه کار دی وګوره ها نمبر 1 چې کله ته وی چې زری ټمپریچر انکریز کما نو مطلب سو پورته اور 8 کوما ایڈ هیټ پورته اور 8 کوم کنه ول دې سیستم ته چې کله ته هیټ ور 8 کې دیو په خپل په دغه فارورډ سایډ کې سره هیټ وباسي نو ته ور ټمپریچر خسي واکې نو دې بچل لاوي چې دا ته چې ولا کم ټمپریچر سی واکې دا ټمپریچر باندې کمول کوشش کوي نو دا امونیا باندې دغه ټمپریچر خوري ریورس ډایرکشن کې راځي مطلب کم ریاکشن کې بیکورډ ریاکشن کې دا خبره یاد ساته چې کومه دا ریورس ویل شي ریورس ریاکشن یعنی دی ریاکشن دا آلریډي سره ایکزوترمیک دی کته ایکزوترمیک ریاکشن له هیټ سیوا کې یعنی تو ورته ټمپریچر ولا سیوا کې هیټ ورته پرووایډ کې نو دا ریاکشن به همیشه په کوم ډایرکشن کې راځي په ریورس ډایرکشن کې خو دویم اپشن تاسو سره دا یو دی تو ول ټمپریچر ډیکریز کول مطلب ریموو هیټ کولینګ وکا کولینګ وسره کې دا دی سیستم لته ټمپریچر کمه نو موږ په فارورډ سایډ کې خدا ټمپریچر سیوا کوي کنه نو دې به زموږ چې زول ټمپریچر کموم نو دې به کم سایډ ته منډه کوي فارورډ سایډ ته کم سایډ ته فارورډ سایډ ته به خبر راسي کنه دا خبره مطلب دا دی چې دا یو ریاکشن دی دا په لیفت نه رائټ ته په فارورډ سایډ کې دی هیټ وباسي دغه هیټ واپس استعماليږي او بیکورډ ریاکشن پکېږي او نایټروجن هایدروجن پکې جوړیږي اوس که دې ریاکشن له ټمپریچر انکریز کوم مطلب زه د هیټ ور 8 کوم نو چې زه هیټ ور 8 کوم نو دا په دې فارورډ سایډ کې هیټ په خپل وګرځي نو دا په ریورس سایډ کې دا هیټ خوري نو زه ورته چې دا هیټ ور پرووایډ کوم نو دا به زموږ سره د هیټ خورلو لپاره په کوم ډایرکشن کې راځي په ریورس ډایرکشن کې پس کې په ریورس ډایرکشن کې خو که اوس دې سیستم د ټمپریچر ډیکریز و دې نه مطلب څه کم دی ولا کو یعنی ریموو دي کو هیټو نو یاد ساته په دې لیفت نه رائټ ته په فارورډ سایډ کې هدا زم سره هیټ بهر ته وګرځي ٹھیک ده کنه او په دې ریورس سایډ کې دې هیټ خوري نو چې زه ورته هیټ ریموو کوم نو دا به کوشش کوي چې دا هیټ نور د موږ سره دې پروډوس کړي نو په کوم سایډ کې منډه کوي په فارورډ سایډ کې صحیح ده نو دلته موږ یو دوه خبرې زده کړې چې کم یو ریاکشن زموږ سره ایکزوترمیک دی زبر دا ونی کومه چې کم ریاکشن زموږ سره صحیح ایکزوترمیک یو ریاکشن دی او دا زموږ سره دی ایکزوترمیک او دلته چې ټمپریچر انکریز کې څونه انکریز کې ټمپریچر نو یاد ساته دی همیشه منډه په کوم طرف کې وای په ریورس ډایرکشن کې دا پوینټ په نوٹ کړه څه ډایرکشن دی ریورس ډایرکشن خو کچری ته دغه یو ریاکشن دی هغه زموږ سره اندوترمیک دی سره اندوترمیک او دلته ټمپریچر انکریز کې څومره انکریز کې ټمپریچر انکریز کې یاد ساته چې کله ته اندوترمیک له ټمپریچر انکریز کې نو دا به زموږ سره په فارورډ سایډ کې فارورډ ډایرکشن دا به یو خلاصه راغله یاد ساته یعنی ایکزوترمیک ریاکشن له ټمپریچر سیوا کول په ریورس ډایرکشن کې ومنډوي چې کوم ریاکشن اندوترمیک ته او دلته ټمپریچر په سیوا کې نه دی په فارورډ ډایرکشن کې اوس دې ریاکشن ته وګورئ دا غټ لیکلي دي چې دا زموږ سره نیگیټیو ساين دی مطلب دا ایکزوترمیک ریاکشن دی نو ایکزوترمیک ریاکشن لکه د ټمپریچر سیوا کې نو د ریورس کې راځي او په انډستری کې هم غواړي چې ریورس نه دی پکار
امونیا ډیره پکار ده، په دې وجه دی د ریاکشن له ټمپریچر څه ساتي اب ولا کم ساتي. نو د دې لپاره چې کوم اپټیمم ټمپریچر هیبر منتخب کړی هغه سره 450 سیلسیس کې هغه ته اپټیمم ټمپریچر وایي. یعنی دا دومره زیات ټمپریچر نه دی، خو اپټیمم نه مطلب سره چې په کم ټمپریچر باندې بیسټ پروډکټ مو ته ملوي. یعنی هغه ټمپریچر چې په کم باندې مو ته د پروډکټیویټي بیسټ ملويږي نو موږ یې تاسو اپټیمم ټمپریچر وته ویل شو. دا اوس سره د ټمپریچر خبره. دریم نمبر پسې ګورو د پریشر چې د پریشر سره افیکټ دی. دریم شو دریم نمبر effect of change in pressure at equilibrium. یعنی یو سیستم په اکویلیبریم کې دی، پریشر ولتا بدل کو نو د دې پریشر بدلولو څه اثر وي په اکویلیبریم باندې. د ټول اوله خبره هوته دا ځکه E V is equal to nRT. نو مطلب دا آیډیل کیس ایکویشن دی. په دې کې تا دوه خبرې غټې وای نه چې P is inversely proportional to volume، یعنی پریشر او د والیوم دی او بل سره کوم تعلق ته انورسلی دی. کچې ته پریشر انکریز کې نو ته والیوم ډیکریز کې، کته پریشر ډیکریز کې د دې مطلب ته والیوم انکریز کې. صحیح شو کنه؟ بل په غټه خبره ده چې د دې والیوم او د ان د یو بل سره هم ډایرکټلی تعلق دی، یعنی V is directly proportional to n. دا n په نمبر اف مولز دی، یعنی کته چې والیوم وځي دا ډیر شو د دې مطلب دغه د نمبر اف مولز دی. کته والیوم رقم کې د مطلب نمبر اف مولز شو هغه رقم شو. دې باندې پوسټ وای نه هدا دي چې کوم زموږ اپلیکیشن دی. د دې نه پس بل غټه خبره یاد ساته چې کله هم ته په پریشر کې فرق راولې نو په سالډ او په لیکوډ باندې د پریشر اثر نه، یعنی کته په سالډ پریشر سیوا کې وکړه کمې پای اثر نشته. البته په چا باندې اثر د پریشر چې کم سیس په ګیشیس فارم کې یعنی ګیشیس سټیټ یا فارم ورته وایي. او بل غټه خبره پکې دی چې د کم ایکویشن لپاره ډیلټا ان نه ډیلټا ان نت از ایکوال ټو 0 چې دا چا د لپاره ډیلټا ان د 0 برابر نه، نو په د باندې به زموږ سره کچري د 0 برابر نو بیا په د پریشر اثر نه، خو کچري زموږ سره ډیلټا ان د 0 نو برابر د 0 نه غټو یا کم نو بیا په هغه باندې د پریشر اثر یې څه مطلب دی خبره. اول نو ډیلټا ان پیژنه، ډیلټا ان وای نمبر اف مولز تا، نو نمبر اف مولز به د سی number of moles of product minus number of moles of reactant. तो n ना बगे मतलब दे number of moles, the p ना बगे मतलब दे product, the r ना बगे मतलब दे reactant. लगातार तो चाहिए ची डायो रिएक्शन दे लेट सपोज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और दे कंबाइन शो तो देना हाइड्रोजन आयोडाइड जोड़ सही हुआ और दाम सर बैलेंस दे दाम सर गैसियस फॉर्म के दे दाम सर वेपर पाम यो दाम सर چې کوم دی هغه ویپر پام جوړل نو دا یو کټګوري خو کمپلیټ ده مطلب په ګیشیس پام خبره شو خو اوس آیا ډیلټا ان د 0 نه برابر کړي 0 برابر نه به ته وګوري اوس ګوره ها ډیلټا ان از ایکوال ټو ان پی د لپاره سره ان وای نمبر اف مولز اف پروډکټ نو دا 2 دی نمبر اف مولز اف ریاکټنټ دلته 1 دی دلته 1 دی نو 1 1 څه شي 2 نو نمبر اف مولز اف پروډکټ زموږ سره واستو ورسره شو ډیلټا ان از ایکوال ټو 0 او موږ چې از ایکوال ټو 0 بنئ نو په دې وجه په دې ریاکشن باندې دا ریاکشن چې ما کوم لیکلې دي کبه ته پریشر سیوا کې او که پریشر کمې په دا باندې اثر نشته دا خبره یاد ساته بس د اخرنه قصه خو سره راځو موږ غرضی خبره ده چې موږ اگزامپل دا یو راغسته کنه نایټروجن او دا والا هایدروجن او موږ وای دا زموږ سره جوړلې امونیا ټیک تا او دا زموږ سره بیلانس کیمیکل ریاکشن دی چې په کوم کې زموږ سره دلته 2 دی دلته 3 دی اوس دې ریاکشن ته تا ولګوره د در لپاره اول خبره ده چې دا په ګیشیس فارم کې دی بالکل دی یو کنډیشن پوره شو اوس ولا ډیلټا ان چیک کنه ګوره ها ډیلټا ان از ایکوال ټو ان پی ماینس ان آر اوس د در لپاره ان پی سره 2 دی ان پی ولا سره 2 ماینس ان آر ولا سره 3 جمع 1 4 یعنی
د د لپاره زموږ سره ډلټا ان چې کوم سی جوړ شو هغه -2 جوړ شو از ایکوال ټو هونه برابر کړه. نو په دې سیستم باندې د پریشر اثر شته. اوس زموږ سره دوه کیسونه شو. سو کیسونه شو د لپاره کیس نمبر 1 کله دې سیستم باندې ته چا پریشر انکریز کی سب انکریز کی پریشر چې کله په دې سیستم باندې ته پریشر انکریز کې دا سیستم به کوشش کوي چې دا پریشر څه کما ډیکریز کما. او ما چې تاسو وی چې زموږ سره کله تا پریشر انکریز کو په اصل کې والیوم ډیکریز کوي او چې والیوم ډیکریز کې نو دا سیستم باندې ته منډه کوي چې په کوم کې نمبر اف مول سي هغه کوي. نو دلته نمبر اف مول سي 4 دلته زموږ سره 2 دا سیستم په دې هاي پریشر باندې کوم ته منډه کوي فارورډ ډایرکشن ته فارورډ ډایرکشن. صحیح ده کنه. کیس نمبر 2 زموږ سره دا دی کیس نمبر 2 کته چې پریشر ډیکریز کې چې پریشر د ډیکریز کو مطلب زموږ سره پاتې تا والیوم انکریز کو او چې والیوم انکریز کې موږ سوایو نمبر اف مول به څه کیږي اب انکریز کی. نو نمبر اف مول دې ته څه وایي کدي ته دلته 3 جمع 1 4 دی دلته 2 نو کوم طرف ته منډه وای ریورس ډایرکشن ریورس ډایرکشن. نو موږ سوایو موږ په انډستری کې دا سي جوړوم چې دا پروډکټ ډیر جوړ شي پروډکټ ډیر جوړ شي نو څه پکار دي پریشر کم پکار دی که سیوا پریشر سیوا پکار دی. نو په دې وجہ ما په اوله کې تاسو ویلو چې دا پر پریشر د 200 نواله تر 500 atm پورې دا ولا اپټیمم پریشر دی په کوم چې زموږ سره امونیا ښه جوړیږي. صحیح شو. خبرې ده کې تاسو یو بل پوینټ هم وهما چې کله زموږ سره د یو سیستم لپاره ډلټا ان ګریټر و د 0 نه یا ډلټا ان زموږ سره سمالر و د 0 ډلټا ان چې کله زموږ سره ګریټر وي د 0 نه او په دا باندې ته پریشر انکریز کې پریشر انکریز کې یاد ساته دی په کوم ډایرکشن کې منډه وي په ریورس کې. او چې کله یو سیستم ډلټا ان سمالر دی د 0 نه نو که په دا باندې ته پریشر انکریز کې نو دی په کوم سایډ کې منډه وي په بیکورډ. صحیح ده. د دې لپاره دا یو اگزامپل کوم وسته ګوره ها د دې خبرې مطلب څه. ها نمبر 1 اگزامپل سره ډلټا ان ګریټر دین 0 نو ګوره دې لپاره لیټ سپوز ما اگزامپل چې کوم راوغسو نو هغه موږ راوالو N2 او پور چې کله ډیکمپوز کیږي د دې نه سره نایټروجن ډای اکساید جوړي. صحیح شو. بیلنس دی کنه بالکل بیلنس دا سیستم جوړیږي. وذره پاتہ ډلټا ان ګورا ډلټا ان ان پی ماینس ان آر نو ګورا ډلټا ان پی ولا سره هغه 2 دی او ان ولا سره هغه 1 دی. نو ډلټا ان از ایکوال ټو دلته 1 پاتې شي. آیا دا 1 زموږ سره چې کوم دی نو دا د 0 نه سره ګریټر دی کنه. نو په دې وجه ما وایي چې کله په دې یو سیستم چې دا ډلټا ان د 0 نه ګریټر او هغه پریشر انکریز کې چرته به ریورس تا اوس که په دې سیستم باندې ته پریشر انکریز کې پریشر په انکریز کې نو ته پته ده چې دا والیوم ته ډیکریز کې نو چې والیوم ډیکریز کولی نو ته منډه کې چې کوم تر نمبر اف مول سي اکه نمبر اف مول کوم تر کوم لیدل ته دلته دې سیټ تا نو دا به همیشه چې پریشر په انکریز کې چرته وځي ریورس سایډ. ٹھیک ده کنه. دا آسانه خبره شو. د دې بل لپاره اگزامپل وګوره کچری مونږ وایو د چا لپاره ډلټا ان د 0 نه ګریټر دی صحیح سمال دی ډلټا ان د 0 نه صحیح سمال دی. فار ایگزامپل په دغه لپاره اگزامپل مونږ ورکو مخه نایټروجن هایدروجن او ستې جوړلې امونیا او دا بیا بیلنس ولیکا دلته 2 دلته زم سره 3 ډلټا ان ولې چیپکا از ایکوال ټو ان پی ماینس ان آر. نو ګوره ډلټا ان از ایکوال ټو ان پی سره 2 دی او ان آر سره 3 جمع 1 4 نو ډلټا ان سره له -2 آیا -2 چې دا زم سره د 0 نه کچ دی نو موږ چې کله زم سره د کوم سیستم د لپاره ډلټا ان د 0 نه کچ ماینس کې راغلی دی نو که په دا وایي پریشر انکریز کې نو دا به بیکورډ راځي. یعنی که په دې سیستم باندې زه پریشر انکریز کوم نو والیوم به ډیکریز کوم والیوم کم طرف ته ډیکریز دی دې سایډ نو مطلب په کم سایډ کې به ځي دی په فارورډ سایډ. خیال مو دی. نو دا زم سره شو د پریشر خبره. اوس پسې ورپسې ګورو د والیوم. ها سلورم نمبر چې پسې کوم ګورو کنه سلورم هغه زم سره دی افیکټ of change
n वॉल्यूम टिक था एट इक्विलिब्रियम पे सही रहा एट इक्विलिब्रियम तो बदे की खास निश्ता संग چې د پریشر خبره ودی سره ده ځکه چې موږ ته پته ده چې د والیوم او د پریشر د یو بل سره څنګه تعلق دی انورسلی کته وی چې د والیوم را کم کم نو پریشر سیوا کوا کته وی چې د والیوم سیوا کم پریشر کم وا یعنی زموږ سره چې دا ریاکشن دی کم کنه چې کوم एग्जांपल لا غسته هیبر پروسس نو بده کې امونیا جوړه ده کنه صحیح ده او دا زموږ سره بیلانس دی د 2 دی زموږ سره 3 دی اوس په دې سیستم کې موږ د والیوم خبره کوو کنه والیوم نو موږ دلته ویلې شو چې والیوم یو پیرته سکا ډیکریز کا بل پیرته والیوم انکریز کا د والیوم ډیکریز کا مطلب سره چې نمبر اف مولز چې کوم دي نمبر اف مولز هغه ډیکریز کا او دلته نمبر اف مولز انکریز کا خیال لري وس چل دا ګوره پدې ده کې کچري ته والیوم ډیکریز کول غواړي نو ته نمبر اف نو چې والیوم ډیکریز کې سیوا کې بس اول دا خبره یاد ساته کچري ته والیوم ډیکریز کول غواړي نو پکار د چې د پریشر سکه هغه د انکریز کی نو چې پریشر ته انکریز کی نو نمبر اف مول د سیسریکشن په کوم طرف مننه وای په فارورډ سایډ کې دی کنه मतलब ما وی چې کله ته والیوم ډیکریز کې نو پریشر به انکریز کې نو چې کله د پریشر انکریز کو والیوم ډیکریز کو نو والیوم سره ډایرکټ نمبر اف مول شي هغه ډیکریز شي نمبر اف مول ته ویل نمبر اف مول هغه ډیکریز شي نو نمبر اف مول په دې سایډ کې ډیکریز دي کنه د 2 د 3 جمع 1 4 و د دې سیستم د پر کته والیوم انکریز کول غواړي نو چې والیوم انکریز کې پریشر بسکه هغه به ډیکریز کې نو چې پریشر ډیکریز کو والیوم نه انکریز کو نو نمبر اف مولز به انکریز شي دا سیستم په دې لوور پریشر باندې کوم طرف ته منډه کوي اره ورسته مونږ کوم غواړو نو خو چې فارورډ دی شي امونیا لري جوړ شي نو وختي ما وی چې د دې سیستم لپاره هیبر چې کوم پروسس کم پریشر منتخب کړی غسره 500 atm ځکه چې په دې پریشر چې پریشر انکریز کو تا والیوم ډیکریز کو والیوم چې کوم څه ډیکریز دلته نمبر اف مول ډیکریز دی صحیح ده لاست ون پاتې شو چې هغه سره افیکټ اف کیټالیست ها فاین نمبر چې کوم زموږ سره دی 5 نمبر هغه دی افیکټ of catalyst chain to begin with effect of catalyst on position of equilibrium यानी कता په یو سیستم کې کیټالیست استعمالو کې نه استعماله کچری استعمال کو په پوزیشن به اساسري او کله استعمال نه کو په پوزیشن به اساسري نو یاد ساته کیټالیست سره وسیله چې کوم ریاکشن سپیډ اپ کوي ها نو چې کله موږ یو سیستم چې کوم دی لیټ سپوز دا نایټروجن دی او دا زم سره هایدروجن دی هدینه جوړلې امونیا ټیک شو او دا زم سره بیلانس کیمیکل ریاکشن دی 2 او دلته زم سره 3 دی دا لپاره کته ګراف خبره وکړو موږ لیټ سپوز دا پر ما دته ته ټایم هغه ستې دته ته کانسنټریشن نو موږ دلته دا امونیا اول چې کوم دی نایټروجن دی او بل هایدروجن دی دوی کانسنټریشن سیوا دی بیا سواخ په دا ډیکریز شي د ټایم کې سره او کم شي خو دلته موږ وایو دلته زم سره امونیا 0 ده نه ده جوړه بیا چې کله ټایم تیریږي چې دا کمیږي دا سیوا کیږي د سی وخت راشي چې دوانو کانسنټریشن کانسټنټ شي نو موږ دا په ایکویلیبریم کې پس کې شو په ایکویلیبریم کې وزه دا یو ایکویلیبریم پوینټ دی چې په کوم باندې دوانو کانسنټریشن یو شان کیږي یا موږ ایسا کانسټنټ کیږي نو کدا ته د کیټالیست سره کې او ویداوټ کیټالیست کې نو اثر په دې پوزیشن باندې نشته البته ریاکشن کدا ریاکشن بغیر د کیټالیست کې نو مې چې دا والی 2 غنټې لیټ سپوز 2 غنټې او کدا ته د کیټالیست په موجودګۍ کې یعنی مطلب په دې کې تا یو کیټالیست ورواچو آیرن نه نو چې کله دا کیټالیست ورواچو مې چې دا بیا مطلب دا په یو غنټه کې کیږي نو د کیټالیست په پوزیشن باندې اثر نشته لکه موږ په تیرم एग्जांपल ورکړو یو سړی دې چې غړي روان شو او دې چې موږ سره پېښور صحیح شو ول دې چې غړي ته پېښور ته چې کله زی نو د سره دوه خبرې دي یا دې زم سره پیادل لاړ شي یا دې زم سره بګاړي کیږي کله پیادل شي زم سره نو دې تقریبا با 8 غنټې اخلي او کله بګاړي کیږي نو د قضیه ته بولسي خو لیکن دې 3 غنټې والی 4 غنټې والی ول دې پېښور ته ورسېدو په حق 8 غنټو او په 3 غنټو کې خو پېښور پر وسم په خپل ځای موجود دی په کوم ځای کې د لوکیشن دی خو لیکن تاسو چې پیاده دي په 8 غنټو کې دي ټایم ډیر واغ
او چې دا څوک زموږ سره په ګاډي کې ځي د 3 غنټې واسي، خو لیکن پېښور یو تر نږدې کړی نه دی، پېښور اوس هم هغه دی، خو لیکن سپیډ یې سیوا شو، یعنی د تلو هغه طریقې یې سیوا شو. نو خو که څه په کیمیکل ریاکشن کې خبره کوي که نه، نو چې کله ته کیټالیست استعمال کې نو دا ریټ اف فارورډ ریاکشن او ریټ اف ریورس ریاکشن دواړه سیوا کوي. چې دواړه سیوا کوي نو هم په دغه پوزیشن باندې میلاویږي. صحیح ده که نه؟ په دغه پوزیشن باندې میلاویږي، خو صرف صحیح سپیډ به سیوا شي. لکه ما هغه تیر اگزامپل مخکې ورکړم چې دا زموږ سره چکدره ده او دا زموږ سره چې دی څوک د ګل آباد نه روان دی، ګل آباد ټیک شو، او څوک دلته د ګل مقام نه روان دی. نو مونږ وایي دا دواړه په دې چکدره کې میلاویږي، دواړو د یو بل سره کار دی چې په دې چکدره کې میلاویږي. نو اوس د دواړو لپاره دوه اپشن دا دي چې دواړه د یا پیاده روان شي، نو کېدای شي دواړه په پاوسات کې راورسي، او که دیم دلته سوزکي ته وخت هغه د ګل آباد سوزکي ته وخت دواړه چکدرې ته راورسېده، کېدای شي دوی 5 منټ والي، خو لیکن چکدره خو هم په قضیه موجود ده که نه. نو موږ وایو چې د کیټالیست د ایکویلیبریم په پوزیشن باندې اثر نشته، البته ریاکشن سپیډ اپ کوي، او چې سپیډ اپ کوي څنګه، هم فارورډ هم ریورس. نو دا اوس زموږ سره لیچیټ لیر پرنسپل کم چې موږ کوشش وکړو چې ډېر په ښه طریقې وکړو، خو میبي چې څه کمې کوزې به کېږي نو هغه تاسو به کمنټس کې ووایئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.